بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے تہجد پڑھنے والی کی، جس نے تہجد کی دعا اور زیادہ سے زیادہ تہجد میں سورہ رحمان پڑھنے سے اپنی دعا کو قبول کروایا اور تہجد کی دعاؤں سے اپنی پاکیزہ محبت پائی۔ نکاح کی شکل میں وہ لڑکی زیادہ پڑھی لکھی تو نہ تھی، مگر اپنے اللہ کے بہت قریب تھی۔ ایک رات جب وہ تہجد پڑھنے کے لیے اس نے وضو کیا اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی، تہجد پڑھنے کے بعد اسے نیند آنے لگی تو وہ ضائع نماز پر ہی سو گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی اچانک آنکھ کھلی اور اپنے ارد گرد دیکھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے کہا، یا اللہ، یہ دعا میں کئی سالوں سے کر رہی ہوں، اس یقین سے کہ ایک نہ ایک دن تو اس دعا کو ضرور سنے گا، اپنا کن فرما دے گا اور مجھے میری پاکیزہ محبت نکاح کی شکل میں مل جائے گی۔ یہ کہہ کر کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا، یا میرے اللہ، تو بڑا عالیشان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن تو میری دعا پر کن فرمائے گا اور میرے پسندیدہ شخص کو میرا محرم بنا دے گا۔ اور اس نے آمین کہا۔ دعا کرنے کے بعد اس کے دل کو بہت سکون حاصل ہوا۔ وہ اطمینان سے اٹھی اور سورہ رحمان پڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس کو اچانک نیند آنے لگی۔ وہ بستر پر جا کر سکون سے سو گئی۔ صبح اٹھی، فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کافی دیر تک قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ پھر اس کی امی نے اسے آواز دی۔ اطمینان سے قرآن مجید کو بند کر کے امی کے پاس چلی گئی۔ اس کی امی نے کہا، بیٹا، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے جو مجھے اور تمہارے ابو کو بہت پسند ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس لڑکے سے شادی کر لو۔ یہ سن کر وہ خاموش رہی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور ہاتھ بلند کر کے کہا، یا اللہ، مجھے تیرے اس فیصلے پر کوئی ملال نہیں اور تو نے میری قسمت میں جو لکھا ہوگا یقیناً وہ بہترین ہوگا، کیونکہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اس نے اپنی والدہ کو نکاح کے لیے ہاں کر دیا۔ وہ تھوڑی دکھی تھی، لیکن اپنے اللہ پر اسے پورا یقین تھا اور کچھ دنوں کے بعد اس کا نکاح ہوا۔ اس نے جب لڑکے کو دیکھا تو وہ وہی لڑکا تھا جس کو پانے کی دعائیں کئی سالوں سے کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور خوشی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اسے اپنی پاکیزہ محبت مل گئی۔ یہ ہے تہجد کی طاقت۔ اس لیے اگر آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ تہجد پڑھنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جو ناممکن ہو، اور جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے نا، پھر وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے۔ تمہیں جس موضوع کا بے صبری سے انتظار ہے وہ تمہاری ایک دعا کا منتظر ہو۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو اذان سن کر نہیں، دل کی آواز سن کر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد اللہ نے اپنے بندے پر فرض نہیں کی، لیکن جب بندہ اللہ کی محبت کی تلاش میں اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس رب کے حضور سجدہ کرتا ہے تو فرض سے لے کر عرش تک خدا کی رحمت اس بندے سے گفتگو کرتی ہے، بڑی کشش ہوتی ہے۔ تہجد کی کچھ دعاؤں میں یہ سجدے ہی بندے کو اللہ کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے، وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔
वो नवाज के ही रहेगा। तुम्हारी मांगी हुई दुआ के रास्ते थोड़े मुश्किल होंगे, हाँ कभी गम और परेशानी का बसेरा भी होगा, मगर यकीन करो मंजिल तुम्हारी उसका कुन ही होगी, तोहफा तुम्हारे रब का मौजा ही होगा, वो आंसू तुम्हारी खुशी के ही होंगे। जब तहज्जुद के सजदों में सुकून मिलने लगे तो समझ लेना अब तुम्हारी कोई चीज अधूरी नहीं रहने वाली, वो जल्द ही तुम्हें मिलने वाली है। अल्लाह तो वाकिफ है तुम्हारी चाहतों से और तुम्हारी दुआओं से भी, उसे तो तुम्हारी दुआओं का पूरा ही करना है, वो तो अपने करीब करना चाहता है। आजमाइश भेज कर फिर तुम्हारी चाहतें सुन ली जाएगी, दुआएं भी कबूल हो जाएगी। और जब हम दुनिया से उम्मीद छोड़कर अल्लाह के मौजे का इंतजार करते हैं, फिर अल्लाह वो मौजा करके दुनिया को हैरान और तुम्हें खुश कर देता है। और जब तहज्जुद में मांगने की लगन दिल से लग जाए, फिर उस चीज के ना मिलने की कोई वजह नहीं रहती, वो मिलके ही रहती है। अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है, इसका मतलब समझते हो अल्लाह तुम्हारी चाह को तुमसे मिलवाने की तैयारी कर रहा है। और दुआएं तो ऐसे मौजों तक तुम्हें लेकर आएगी, जो चीज तुम्हारे बस से बाहर होगी वो भी तुम्हें हासिल होगी। तुम्हें बस कबूलियत पर यकीन रखना है। फिर अल्लाह कब और कैसे तुम्हारी दुआएं कबूल करता है तुम देखते रह जाओगे। तुम जानते हो तुम्हारे सब्र का सिला कैसे तुम तक पहुंचाया जाएगा। जब तुम कोई चीज सोचेंगे अल्लाह उसे पूरी कर देगा। दुआएं नामुमकिन चीजों के लिए ही तो होती है जो तुम्हारे मुकद्दर ने तुमसे दूर कर दिया, जिसके मिलने की उम्मीद तुम कब की खो चुके हो। क्या पता तुम्हारी दुआएं ही उसे तुम तक ले आए, और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। और जब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएगी ना, तब तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तड़पना ऐसी खुशी में बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। अल्लाह देने में थोड़ी देर जरूर करता है, मगर देता वही है जिसे तुमने रो रो कर दुआओं में मांगा होता है। वो तुम्हारी चाहत को तुमसे जरूर दूर करता है, मगर तुम्हारी आजमाइशों के बाद तुम्हें उसी मंजिल तक पहुंचा देता है जहां तुम जाना चाहते थे। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी दुआएं भी सुनेगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। उसके हाथ में तो एक ही पल में मौजा करना है, तो क्यों परेशान होते हो। तुम्हारा बार बार उस चीज को मांगना दलील है कि वो तुम्हें मिलने वाली है। यकीनन अल्लाह ने दुआ कबूल करने के लिए ही तो तुम्हारे दिल का हिस्सा बनाई हो। जब तुम्हारी दुआ कबूल ना होने के वसवसे बढ़ जाते हैं ना, अल्लाह की मदद वहाँ से आती है जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करके तुम्हारे सारे वसवसे दूर कर देता है। मायूस तुम क्यों होते हो? मायूस तो वो होते हैं जो अल्लाह को जानते ही नहीं, क्योंकि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है। जब तुम्हारा हौसला, तुम्हारा सब्र आखिरी उस मुकाम पर होता है जहाँ सब कुछ होकर बेबसी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, तो मेरा अल्लाह अपने गैब की मदद से तुम्हारे लिए रास्ते पैदा कर देता है। वो तुम्हारा सब्र जाया नहीं होने देता। बस यकीन रखो, जिस बात पर तुमने सब्र किया है उसका अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मुकाम है। अल्लाह जल्द ही तुम्हें तुम्हारा सब्र का सिला देगा। सुनो, अल्लाह की मदद आने ही वाली है। जो तुमने चाहा है उसे पाने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो, तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज के साथ तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, हमेशा खुश रखे। जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और सबकी दुआओं को
قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔